आलोचना करी आपण मानक बुझेबा या पूर्व आपण माने बुझी सारी छंती से परम पितांकर कथा परम पितांकर कृति आचरण से बुझे न बुझाइले बुझे केउ जन तथापि मु परम पितांक पाखरे मोर एकांत भक्ति प्रणम्य निवेदन करुछि से गीतार गोटे कथा मने पड़ी जाउछि गीतार सप्तम अध्याय चतुर्थ श्लोक से लिखाई जे भूमि ही आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम मितस्तुन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। भूमि आप जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये आठटी होची आठ प्रकार होची प्रकृति ये होची मोर प्रकृति तेणु ये आठ प्रकार विभक्त प्रकृति एगुड़ा को अपरा प्रकृति बा जड़ प्रकृति बोली कहा जाए। तेणु परम पितांकर कथा जे एई जो प्रथमे आमे आज विषय को नहीं अहंकार तेणु अहंकार कौन अहंकार अहम होची गोटे तत्सम शब्द मो जानिया भितरे मु जतिकी मोर ज्ञानी विद्वान जहाँ बुझुछि ता ही आपण मानक आगे तोली धरुछि। अहम होची गोटे तत्सम शब्द जार अर्थ हेउछि मु तेणु मुत्व को विनाश कर आम हृदय जो मु कहूँ मोर घर मोर संसार मोर परिवार सब मु 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 ए मुत्व को विनाश कर आपण देखिथिबे जीशु कृष्ण चर्च रे सब गोटे जीशु कृष्ण थबो भितर गोटे लंबा गारटे ता मझे गोटे गार दिया है अर्थात मुत्व को सेला आई आई गोटे दिया है अर्थात मुत्व को विनाश कर। तेणु प्रथमे मु कहली जार तो होची मु से मु शब्दटा तापरे आउ गोटे रहिला अ एवं हम ए दुईटू को यदि अलगा में करदेबा ता होची ईश्वरंकर अस्तित्व को बुझाए। शास्त्र रे कहा जायछि जे आमे जोछि कहूछि तत्वमसि सोहम तत्वमसि रो अर्थटा कोन ना तुमे सेई ब्रह्म आ सोहम रो अर्थ होछि मु सेई ब्रह्म मु बा अहम को शास्त्रकार माने कहछंती रिपु बोली मु जहा कहतली ताको विनाश कर तेणु ताको कहूछि रिपु शत्रु। तेणु शास्त्रकार माने रिपु भाव को ग्रहण न करी श्री श्री ठाकुर यो अहम रो अस्तित्व को स्वीकार करिवा पई गोटे कथा कहछंती सत्यानुसुणे देह थिबा जाय अहम जाए नहीं देह थिबा जाए अहम जाए नहीं शरीर रे हम जते दिन पर्यंत देह धारण करि अछु से अहम भावटा जीव नहीं आ भाव थिबा जाए अहम मध्य जाए नहीं तेबे निजर अहम आ आदर्शर ऊपर दे प्यासिव होई जे जेते रही पारे से सेते निरहंकार आ से होची उदार। तेणु श्री श्री ठाकुर अहंकार अहंकार अहम भाव पार्थक्य सृष्टि करछन्ति श्री श्री ठाकुर। मु पूर्व एक कथा कहूथिली शरीर थिबा पर्यंत अहम भाव रहिब एई अहम भावटा कोन वास्तविक यह हेउछि आत्मार अवस्थिति बा अस्तित्व किंतु आत्मा जेतबळे शरीरी सेतबळे अहम भावटा रहिब निश्चय रहिब कारण कहारी को हरि राम इत्यादि नाम आह्वान कले तार स्थूल जो शरीरटा कौन सी अंश विशेष प्रतिक्रिया प्रकाश करिब नाही कारण से शरीर मध्य थिबा आत्मा ही केवल प्रतिक्रिया प्रकाश करे तेणु आत्मा ही होची अहम तार शरीर मध्य अवस्थान
ହେଉଛି ଅହମ୍ ଭାବ। ଏଥର ଆପଣ ମାନେ ଅବଗତ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବମୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ବସିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଛି? ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ବିଜୟଦା ଅଛନ୍ତି, ମତେ କହିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଯୋଉ ଆଶା ପୋଷଣ ଆସୁଛି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ଭୟକୁ ନିବାରଣ କରିବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା ପରୋ ଦଦାତିତି କୁବୁଧିରେଷା ଅହଂ କରୋମିତି ବୃଥାଭିମାନ ସ୍ୱକର୍ମ ସୂତ୍ରେ ଗ୍ରଥିतो ହି ଲୋକା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ବାଣ, ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କୈବଲ୍ୟ, ଏ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଣର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ? ଲିଭିଯିବା। ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବନ୍ଧନରୁ ଖୋଲା ହେବା। ଆଉ କୈବଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କେବଳ ମୁଁ ମୁଁ ମୁଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ତେବେ ନିର୍ବାଣ ହୁଏ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରଶଂସ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡିକି ଯଦି ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଯିବା, ଏବଂ କୈବଲ୍ୟ ହେବ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମନକୁ ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ତୋଳେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସମୟ ସମୟରେ ସେ ମାଦକତା ଭଳି ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ବିକୃତ ଭାବେ ଅର୍ଥାନ୍ତ କରି ଘର ସଂସାର ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ କଣ କରେ? ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବସେ। ଯାହା ସମାଜ ଠିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱହୀନତା ଅହମ୍ବା ଆତ୍ମାର ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବାକୁ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। এই ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଯେପରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଅହଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେହିପରି କ୍ଷତିକାରକ। କ୍ଷତିକାରକ ଅହଂର ଗାଢତ୍ୱ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଅହଂର ଗାଢତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ମଣିଷର ସେତେବେଳେ କଣ? ଧନ ଜନ କ୍ଷମତା ଯୌବନ ଆଦିର ମାଦକତାରେ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ, ଜନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ। ମନଟା ଭୁଲିଗଲା। ଅହଂର ତ ଗାଢତ୍ୱ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରେ? ନିଜର ଧନ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରେ, ନିଜର ପରିବାର ପରିବେଶ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର କରେ, ନିଜର କ୍ଷମତା ବିପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରେ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ବୋଲି ଯୌବନକୁ ଆଜି ଅହଙ୍କାର କରି ଉଠେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ମୋର 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 ହୋଇଯାଉ, এই ଧାରଣା ହେତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଷଡ଼ରି ଅଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଷଡ଼ରି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। এই କାମ କ୍ରୋଧ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ସେ କୁପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଦୁନିଆରୁ ସବୁ କିଛି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅପହରଣର ଅପଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥାଏ। ଦେବା ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଟା ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡେ। ନାନା ପ୍ରକାର ବାହାନା ଦେଖାଏ, ଦେବାଟାକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରେ, ଦେବା କଥାଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ କରେ ବେଳେ ବେଳେ। ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଧନବାନ ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ ନା, ସେ ଦୁର୍ଦଶାରେ ଅବନତ ହୁଏ। ଆଉ ଦୀନତାହୀନ ଅହଙ୍କାରୀ ଧନୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ, ଆଉ ତା ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ନାହିଁ।
ଅହଙ୍କାର ଧନୀ ମଳିନତାର ଦାସ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ ଅହଂ ଭାବରେ ଦେବା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ହଁ ଧନବାନ ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅବନତ ହୁଏ ଦୀନତାହୀନ ଅହଙ୍କାରୀ ଧନୀ ପ୍ରାୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ ଆଉ ତାର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ ଧନୀ ମଳିନତାର ଦାସ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ ଅହଂ ଭାବରେ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାର ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ପରୋପକାରିତା ରହିଛି ସତ୍ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଐଶ୍ୱରିକ ବିଧାନ ଅନୁଭବ କରେ ଅହଙ୍କାରୀ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାର ଦାତୃତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମର ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ 8-10 ଜଣ କର୍ମୀ এই ভিক্ষা সংগ্রহ ଯାଉଛୁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଉଛୁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି ଆମେ ତ ମାଗୁନି କୌଣସି କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭକ୍ତିଭତ ପ୍ରୀତରେ ହାତ ଯୋଡି ବିନମ୍ର ଯେମିତି ନିଜର ହାତ ଯୋଡି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଦାଦା ଶୁଭିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଛୁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ତେଣୁ ଦାଦା ଆଜି ସକାଳୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାଦା ବହୁତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବି ଆପଣ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ 101 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ସାଧ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର କିନ୍ତୁ 101 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିଲୁ ନା ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ମାଗିବାକୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ପକେଟରେ ପକେଇ ପରମ ପିତା ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରି ଆସିବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଯାଇକିରି ହଠାତ୍ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଦେଲୁ ତାପରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ କାରଣ ସେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ହୁଏତ ଧନବାନ ହେଇପାରେ ରୂପବାନ ହେଇପାରେ ରୂପହୀନ ପ୍ରତି ଧନୀ ନିର୍ଧନ ପ୍ରତି ପଦବୀଧାରୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଉପହାସ କରିଥାଏ ତାର ଉଚ୍ଚାଶା ପୋଷଣ କରି ବହୁତ ତାର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଅଛି ପୋଷଣ କରି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆଶାଟା ରହିଛି ତାହା ସେ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ପ୍ରତିନିୟତ ଭାବରେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥାଏ ଯଦି କେହି ଉନ୍ନତି କରିଗଲା ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ତାର ଗୋଡ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଏ ଅନ୍ୟର ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ତାର ଈର୍ଷା ହୁଏ ଅନ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାର ଖ୍ୟାତି ଦେଖି ତାର ଅପଯଶ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ ସତ ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଧନୀ ନିର୍ଧନ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମ ପିତାର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅସଫଳତା ଯୋଉ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ହେ ପରମ ପିତା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଗର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ରୂପ ନେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏହା କର୍ତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରୁଛି ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଯିବା ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବଂଶନାଶର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଭୀମଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାର ଅହଙ୍କାର ନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ ସୁଚତୁର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୀମ ଦେଖିଲେ ପଥରୋଧ କରି ପଡିଛି ଗୋଟିଏ ବାନର ବିରାଟ କାୟ ଲାଞ୍ଜଟିଏ ସେଇ ଭୀମଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ ବାନରଟି ଯେତେବେଳେ ଅଜବ ସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲା ଲାଞ୍ଜ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲା ସେଇ ବାନରକୁ ଦେଖି ଭୀମ ଦାମ୍ଭିକ ତାର ସହ ରାସ୍ତାରୁ ନିଜର ଲାଞ୍ଜକୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ଅଲଗା କଲେ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ କିନ୍ତୁ ବାନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଚଳତ ଶକ୍ତିହୀନ
ଲାଞ୍ଜ ଉଠେଇବାରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଏହାକୁ ସେ କହିଲା ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୀମ ଏ କଥା ଶୁଣି ଲାଞ୍ଜକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବାରମ୍ବାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଲାଞ୍ଜ ଉଠେଇବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସେ ଲାଞ୍ଜକୁ ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମିତ ବଳଶାଳୀ ବୋଲାଉଥିବା ଭୀମ ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବ ନେଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇବାରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ବିଫଳ ହେଲା। ବାନର ଆଡକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲ ପୂର୍ବବତ୍ ନିଶଙ୍କରେ ବସି ମୁରୁକୁଛି ହସୁଛି ସେ। ବାନର ହସକୁ ଦେଖି ସେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ସେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅକଳନୀୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ବୋଧେ। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୁପ କରି ସେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ହସ ହସୁଛି। ଏହି ଭାବ ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ରାଗରେ ବଢିଗଲେ। ସବୁ କିଛି ବଳ ଖଟାଇ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟାର ଅସଫଳ ହେତୁ ସେ ନିଜର ବଳ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା। ଅସହାୟର ଶେଷ ସହାୟ, ଅଗତିର ଗତି, ବିପଦର ସାଥୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତାର ସେଠି ଉପାୟ ନଥିଲା ଭୀମଙ୍କ ଠାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା। ସଂକୋଚର ସହ ବାନର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, ହେ ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମହାତ୍ମା। କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଅହଙ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଭୀମ ଆଖି ବୁଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଇକରି ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭୀମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରିଥିବା ଏଇ ଯୋଉ କୁଭାବନା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଯାଇକି ସେଇ ତାଙ୍କର କୁଭାବନା ଆସିଥିଲା, ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗତିକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବାଢିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣେ ସାଧକ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଧନାର ಧ್ಯେୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୃଥକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସେ, ସେ ନିଜର ସ୍ୱତ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଧ୍ୟାନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଜନିତ ଅହଙ୍କାର କେତେକଙ୍କୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଉପଚାର, ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହେତୁ ସାଧକ ମାନେ ନିଜ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାନକ ତିଳକ ଓ କମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ନିଜ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହେଇ ବିଭୂତି ଧାରଣ ଆଦିକୁ ସମର୍ଥନ କେବେ କରୁନଥିଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ, ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ଇହ ଲୋକରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମର ପରମ ପ୍ରେମ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମୃତ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଆସକ୍ତି ଆସି, ଆସକ୍ତିର ଅଜ୍ଞାନତା ଆସି, ଅଜ୍ଞାନତାରେ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ ଜୀବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, ଜଗତରେ ହୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ଯେତେ ପତଳା, ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ସେତେ ବେଶୀ। ଭକ୍ତି ଭିନ୍ନ ସାଧନରେ ବିଫଳ ହେବା ଉପାୟ କୋଉଠି? ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଅହଙ୍କାରୀ ଆସକ୍ତି ଆଣିଦିଏ, ଆସକ୍ତି ଆଣିଦିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଆଣେ କାମ, କାମରୁ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ହିଂସା, ଭକ୍ତି ଆଣିଦିଏ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହୁଏ। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହେଲେ ହିଁ ଆସେ ଅହିଂସା, ଆଉ ଅହିଂସାରୁ ଆସେ ପ୍ରେମ,
तुम जो परिमाण जे कौन गोटिकर अधिकारी हे से परिमाण सब दिगर अधिकारी हे विस्तृत भाव में आलोचना करने समय हाथ में ना तेणु धनी हुआ ठाकुर गोटे बाणी कहले धनी हुआ क्षति ना किंतु दीन एवं दाता हुआ धनवान जदि अहंकारी हुए से दुर्दशार अवनत हुए अहंकारी धनी मिली न तार दास तेणु ज्ञान को उपेक्षा कर सत्यानुष्ठान रही आप परम प्रेम श्री ठाकुर व्यक्ति को खूब गुरुत्व देउथिले व्यक्ति व्यक्तित्व बुद्धि उन्नति से चाहिए इष्ट केन्द्रिकता आचार्य प्राणता से ही स्पंदनता को बीज मंत्र राम हूँ प्राण स्वरूप सूक्ष्माति शुद्ध धारार जो स्वयं मृत प्रतीक से आमको दी जाइए योजन जाजनिष्ठ भृति माध्यम प्रवर्तन कर आत्मनियंत्रण परिवेश नियंत्रण अमृत धारा बते दी जाइए सद्गुरु सतनाम सत्संग पर गुरुत्व दे ऐश्वरिक एकत्रवाद मंच सृष्टि करिसेंती एभली बाद नहीं जहाँ परिपूर्ण करना जार समस्या नहीं जार समाधान देना ये मनीष नहीं जहाँ से परिपूर्ण करना सकाल संध्यारे देखी शह शह लोक सब समस्या को बसिक समाधान कर परम सत्ता सहित जोगजुक्त जीव सत्ता सहित जो परम सत्तार अस्तित्व निबिड़ बंधन हुए एकमात्र केवल से सद्गुरुंगर प्रदत्त सतनाम मनन भितर ही सब किसी संभव होता है यहाँ हूँ तार निराकरण ये सत्ता को जी धारण कर धर्म जे धर्म को जानी से हूँ धार्मिक धर्म जांक भीतर मूर्तिमंत हो उठी से होती आचार्य बा सद्गुरु आचार्य आदर्श को अनुसरण करने माध्यम आम उत्तम समाज प्रतिष्ठित कर समाज को बंचे पारिबा गुरु ग्रहण कर आमर जो अंत प्रकृति विछुणी धारा चेतना बहु मानुषी निजर सिद्ध शाब्द आकर्षित हो पड़ती से हृदय थी जो अकांत इच्छा शक्ति से माने विमोहित आकर्षण आकर्षित होती आमर ये भक्त मानस हृदय आम मैंने आड़ को जिते अग्रसर से दया पाइबा दया कले कौन याद आम सदा जिते आम याद करवा दया परवश हो पार तेणु आम जो धरी चलु सपरिवेश आम वंचित हो पथ आम मिलनर पथ पथ हूँ आम मंगलर पथ खोली जाए अंतर्जगत तेणु प्रवृत्तिर पथरे चली तार कुफल आम दायी कर कौन से मान हुए ना तेणु आम मैंने कौन से अवस्था पढ़ुना कहीं आम जो दीक्षा दिखाई दीक्षा मध्य सत्मंत्र मध्यम अभिमुखित रहा निष्ठा निपुण भाव में धरी रखी प्रदर्शित विधान को आम कंटाए कंटाए पालन करवा भीतर दे मांगलिक नियंत्रण आम पथर आगे चलवा बेले बेले उद्वेलित हो आम उठे मनुष्यर आमर अंत प्रकृति हो उठे से मन मध्य समस्त जो औद्धत्य आम भीतर दाम्भिकता आम भीतर आत्मभरिता आम भीतर अहंकार आम भीतर आत्माभिमान ज्ञान हुंकी मार थाए यही आचार्य परंपरा धारा जड़भूत हुए जन समाज से दृढ़ प्रवृत्ति परामृष्ट अहंकार आम बारंबार जो अवज्ञा अवहेला प्रदर्शन करुचे समाज को विभ्रांत कर पंकिल कुसंस्कार स्थापन करुचे बाह्य पूजा अनुष्ठान को पाथ्य कर आम मन को कलुषित करुचे आत्मजीवन नरकगामी कर जन समाज आज दुष्कर्म प्रथ आगे चली तेणु आत्मसचेतन अहंकार संपन्न भाव को अवदलित कर आम नम्र हेबा विनय हेबा तेणु ठाकुर बाणी कर अरे ये तुम जीवननाथ को हेलारे पकाई जगन्नाथ को पूजा को गलु जीवननाथ जी जगन्नाथ तोर अहंकार देखि न पारिलु आसंतु जाति वर्ण धर्म निर्विशेष नारी पुरुष निर्विशेष प्रत्येक परम दयालु श्री ठाकुर चरणाशीत हेबा प्रदत्त सर्व कल्याणकर सतमंत्र अभिमंत्रित हुई पथ को अनुसरण कर साधना पथ आगे चलवा तार भीतर दे आम हृदय अहंकार शून्य हो सुनियंत्रित जीवन यापन कर सुख शांति आनंदर अधिकारी उठा तेणु शेष आम गाई उठा वंदे पुरुषोत्तम सर्वे भवन्तु